салом бинандагони меҳрубон, шумо дар пахши мустақим барнома ахбори озодиро тамошо доред ки аз хабару гузоришҳои тозаи марбут ба Тоҷикистону ҷаҳон иборат аст. имрӯз 8 октябр ин мавзӯъҳоро дорем. дар ҳоле ки Владимир Путин озими душанбе мешавад, созмонҳои байналмилалӣ ҳабс ва истирдоди президенти Русияро ба додгоҳи Гаага талаб карданд. тоҷикистон яке аз камтарин ҳампаймонҳо аст ки кишваре аст ки Владимир Путин ба он метавонад сафар кунад. русия барои аввалин бор ҳайати толибонро ҳамчун ҳукумати расмии Афғонистон дар Москав пазироӣ кард. ва собиқ қудои сарвазири Тоҷикистон баъди пардохти ҷарима аз толори додгоҳ дар вилояти Соғд раҳо шудааст. як рӯз пеш аз сафари давлатии Владимир Путин, президенти Русия ба Тоҷикистон, тобути Ҷамилаи Назолло ба ватан расид. ҷасади ин муҳоҷирзани 30-солаи тоҷик, ки аз дасти марди 49-солаи рус дар Москав ба ҳалокат расид, тақрибан ним моҳ дар сардхона хобид. ӯро рӯзи 7 октябр дар шаҳри Ваҳдат ба хок супориданд. дӯстони Ҷамила мегӯянд, чун саробонӣ ягона фарзандашро Ҷамила дар танҳоӣ бардошт дошт, ночор муҳоҷир шуда буд. ӯро 21 сентябр Владимир Опадышев, сокини Москав, барои тоза кардани хонааш кироя кардаву байнашон ҷанҷол сар мезанад ва Ҷамила кушта мешавад. ин муҳоҷирзан 2 сол боз дар Тоҷикистон набуд ва ният дошт ба ҳамин зудиҳо ба ватан ва ба аёдати писарчааш биравад. Юрий Ушаков, ёвари президенти Русия, дар остонаи сафари Путин ба Душанбе гуфт, ки дар ин кишвар феълан ҳудуди 1 миллион 200 ҳазор тоҷикон кор мекунанд. интизор меравад ки зимни сафари Путин ба Тоҷикистон мавзӯи муҳоҷирони тоҷик ҳам баррасӣ гардад. қарор аз президенти Русия шоми 8 октябр барои ширкат дар ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди Душанбе шавад. дар ҳамин ҳол созмони дидбони ҳуқуқи башар аз Тоҷикистон хостааст ки Путинро ба кишвар роҳ надиҳад ё боздошт кунад. созмони зерин рӯзи 8 октябр бо нашри изҳороте гуфт, ин талаб бар асоси ҳукми додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ аст, ки аз кишварҳои узв аз ҷумла Тоҷикистон боздошти Путинро дархост кардааст. ин додгоҳ 17 марти соли 2023 Путинро дар содир кардани ҷинояти ҷангӣ ва рабудани кӯдакони украинӣ муттаҳам дониста қарори ҳабси ӯро содир карда буд. дар ҳамин ҳол Тоҷикистон Русияро як шарики муҳими стратегии худ медонад ва бинобар навиштаи сомонаи расмии Ховар, Русия дар рӯйхати шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дар ҷои якум қарор дорад. қабл аз барнома бо таҳлилгари ғарбӣ Эдвард Лемон суҳбате анҷом додем ва нахост аз ӯ хостем, ки назарашро ба муносибатҳои имрӯзаи Тоҷикистону Русия баён кунад. тоҷикистон як ҳампаймони наздиктарини Русия боқӣ мемонад ва сафари Путин ба Душанбе ба хотири тақвияти ин мавқеъ нигаронида шудааст. ҳамла ба толори консертии Крокус дар Москав моҳи марти соли 2024 боиси эҷоди мавҷи хушунатҳо алайҳи муҳоҷирони тоҷик шуд. вале ин чиз муносибатҳоро қатъ накард ва бо ин вуҷуд сафари муҳоҷирон ба Русия идома дорад. ҳаҷми пулҳои интиқолӣ аз Русия ба Тоҷикистон 27% афзуда наздики 6 миллиард доллар ё 43% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил дод. яъне бо вуҷуди афзоиши таниш дар миёни мардуми ҳам Тоҷикистон ва ҳам Русия, равобити сиёсӣ ба виҷа робитаҳои шахсии байни раҳбарон Владимир Путин ва Эмомалӣ Раҳмон хеле қавӣ боқӣ мемонад ва ин ду раҳбари дарозумри минтақа бо ҳам муносибатҳои хусусии хеле қавӣ доранд. ҳоё аз ҷаласаи раҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил чиро бояд интизор бошем? дар ҷаласаи қарибулвуқӯъи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Тоҷикистон интизор меравад, ки мавзӯи Афғонистон дар авлавият хоҳад буд. эҳтимолан пойгоҳи 201 ҳарбии Русия тақвият дода шавад. шояд ҳам масъалаи муҳоҷирон дар Русия ва ҳам ҷанги идомаёбанда дар Украина мавриди баррасӣ қарор гирад. мусаллам аст, ки ҳар ду кишвар ба ҳам ниёз доранд. бешубҳа Тоҷикистон аз Русия аз лиҳози иқтисодӣ вобаста мебошад. масалан дар бахши савдо ки порсол то 17% афзудааст. инчунин дар бахши сармоягузориву интиқолҳои пулӣ ва ёриҳои низомиву амниятие ки Русия ба Тоҷикистон фароҳам мекунад. вале Русия ҳам аз Тоҷикистон вобастагие дорад. тоҷикистон яке аз камтарин ҳампаймонҳо аст, ки кишваре аст, ки Владимир Путин ба он метавонад сафар кунад. кишварест, ки ӯ метавонад дар он иддао кунад, ки як қудрати бузург аст. аз
لحاظ اقتصادی هم روسیه وابستگی‌های دارد، چون روسیه همانو به بازار کاری از آسیای مرکزی بخصوص از تاجیکستان احتیاج دارد تا که چندین شکافی‌های را پر کند. روسیه که بحران دموگرافی دارد و سطح مرگش زیاد و تولدش کم است، به مهاجران نیاز دارد. یعنی هر دو جانب به هم احتیاج دارند و ما باید انتظار داشته باشیم که سفر پوتین به دوشنبه به خاطر تقویت این مناسبت‌ها و ادامه شریکی بین دو کشور صورت می‌گیرد. تشکر. ادوارد لیمان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. باید گفت شام امروز به دنبال ولادیمیر پوتین دیگر رهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل نیز به دوشنبه میرسند. مقامات تاجیک برای میزبانی از رهبران این کشورها در شهر دوشنبه چاره‌های امنیتی جاری کردند که حداقل در چند سال اخیر نظیر نداشته است. مولا رجب یوسفی و زرانگیز نوروز در همین باره گزارش می‌دهند. بازار کاروان یکی از کلانترین نقطه‌های سودا در شهر دوشنبه امروز 8 اکتبر ساکت و آرام است. یک روز پیش در اینجا به قبل جای سوزن پرتایی نبود. برای آنکه بازار چند روز بسته می شود، ساکنان از شهر دوشنبه و از منطقه‌های کشور برای خرید مال و کالا به اینجا آمده بودند. بازار کاروان بر اساس قرار شهرداری دوشنبه تا 11 اکتبر بسته میماند. صاحبکاران بازار کاروان که تا این وقت در یک هفته فقط یک روز تعطیل داشتند، اکنون 4 روز بیکار میمانند. این وضع بعضی تاجران را ناراحت کرده است، اما برخی این اعلان را آرام قبول کردند. خیلی کاری حکومتی باشه بندن شوخی. بس تاثیر نمیرسوند کاری شما در زندگی؟ نمیدونم آخه. طبق دستور شهرداری دوشنبه از 8 تا 12 اکتبر بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنجشیر، گنجینه و صدبرگ کار نمی‌کنند. در روزهای سفر ولادیمیر پوتین و دیگر رهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به دوشنبه در پایتخت کشور تنها نقطه‌های فروش خوراکواری کار می‌کنند. از جمله در اینجا هم بازار سخاوت درهایش برای مشتریان باز است، اما در پهلوی آن مرکزهای سودای پنجشیر و گنجینه برای 3 روز بسته شدند. نزد فروشگاه صدبرگ که همه روزه سرادم بود، امروز نیمه خالی است و به در مغازه ها مهر زدند. به جز فروشگاه صدبرگ در تمام نقطه های سودا از جمله آشخانه، مغازه، بانک و دیگر مرکزهای خدمترسانی در خیابان عینی تا فرودگاه بسته است. مقامات از قبل اعلام کردند که حرکت نقلیات در راههای اساسی از جمله خیابان‌های رودکی و عینی تا 4 روز آینده محدود می شود. در چنین شرایط ساکنان پایتخت مجبورند از دیگر طریق خود را به درس و جای کار رسانند. وزارت معارف اعلان کرد که در روزهای نشست نیز درس در مکتب و دانشگاه‌های پایتخت قطع نمی شود. راهو بسته شود خیلی ما کوشش میکنیم که با دیگر راهو قطعی رفته کارمونه دوام دیدن گیریم دیگر. از حاضر آمادگی دیده از حاضر آمادگی دیدیم که پاگو ساعت چند محکم میشد و چه خیلی راهو قطعی رفته و کار رفته و خانواده درس گذاشتن اون هم را ما تغییر کردگی میشون میدونیم شون. کلانترین مسجدهای دوشنبه نیز تا آخر این هفته برای نمازگزاران بسته خواهد شد. این عبادتگاه‌ها در روزهای جمعه خیلی سرودم میشوند. خیابان‌های مرکزی دوشنبه با پرچم‌های تاجیکستان و روسیه و عکس‌های رهبران دو کشور آرا داده شدند. قرار است ولادیمیر پوتین از 8 تا 10 اکتبر در دوشنبه بماند. طبق اعلان رسمی پوتین با همتای تاجیکش امامعلی رحمان واخورده همچنین در نشست سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک می‌نماید. پوتین بار اخیر سال 2022 به تاجیکستان آمده بود. بستن راه‌های مرکزی در وقت آمدن رهبران کشورها برای ساکنان دوشنبه نو نیست، اما جاری کردن چنین تدبیرهای سخت از جمله بستن بازار و فروشگاه‌های کلان در سالهای اخیر مشاهده نشده است. مولا رجب یوسفی، زرانگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. دیروز در شهر مسکو جلسه نوبتی مکالمه اوید به افغانستان برپا شد و در کار آن مقامات تاجیک هم اشتراک داشتند. حکومت طالبان را در این جلسه وزیر کارهای خارجه طالبان نمایندگی کرده است. تفصیلات در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده. روز 7 اکتبر در پرزیدنت هتل مسکو ملاقات 7 گروه مشورتی به اصطلاح قالب یا خود فرمت مسکو با اشتراک نمایندگان بلندپایه افغانستان، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. در این نشست برای اولین بار هیئت افغانستان زیر رهبری وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امیرخان متقی همچون عضو کامل حقوق گروه شرکت ورزید. تابستان سال روان روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته در سفارت مسکو پرچم امارت اسلامی افغانستان برافراخته شد.
در پیام به اشتراکچیان نشست، فرستاده خاص روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف گفت که مسکو نقشه ندارد در افغانستان پایگاه نظامی بازنماید. در ملاقات روبروی هیئت‌های روسیه و افغانستان، وزیر طالبان امیرخان متقی تأکید کرد که افغانستان به حضور یگان نیروی خارجی در قلمروش اجازت نمی‌دهد. او ابراز داشت که به مقصد تحکیم امنیت حکومت آنها با ممالک منطقه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم از جمله تهدیدهای گروه دهشت افکن دولت اسلامی همکاری می‌کند. حکومت طالبان که ماه اوگوست سال 2021 در افغانستان سر قدرت آمده است، تا حال بجز از روسیه دیگر از جانب یگان دولت به رسمیت شناخته نشده است. حکومت در تاجیکستان با اینکه همکاری‌های اقتصادی را با طالبان ادامه می‌دهد، گفته است تا زمان تأسیس یک حکومت فراگیر از گروه و قومیت‌های مختلف سیاسی ملی این حکومت را اعتراف نمی‌کند. در سطح بین المللی یک مایه اصلی انتقاد از طالبان ایجاد حکومت افراطگرای اسلامی و به شدت محدود و پایمال شدن حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل می باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم شورف صاحبکار و خدای سروزیر تاجیکستان هفته گذشته از بازداشتگاه رها شده است و تقریبا 2 ماه پیش دستگیر و به خلابی گمانبر میشد. از دادگاه شهر خوجند به رادیو آزادی گفتند که حکم رهایی‌اش صادر شد ولی جزا نیز گرفته است. خود مقیم شورف در تماس تلفنی این نکته را تصدیق کرد. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. مقیم اشورف که به خلابی مخصوصاً کلان گمانبر دانسته میشد، در نخستین روز مرافعه‌اش سنه 1 اکتبر از تالار دادگاه شهر خوجند آزاد شده است. ولی از این نهاد به رادیو آزادی گفتند که این آزادی با حکم جریمه همراه بود. در همین حال نظر جانب دعواگر معلوم نیست و تا کجا بررسی شدن شکایتش ناروشن میماند. همچنین گفته شد که حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و جانب‌ها می‌توانند به زینه بالایی دادگاه مراجعت کنند. خودی اشورف که صاحبکار است و همچون خدای سروزیر تاجیکستان شناخته می شود، در تماس تلفنی با خبرنگاران رادیو آزادی رهایی‌اش را تصدیق کرد و همچنین اصرار ورزید که او را من بعد خدای سروزیر نگوییم. همش خوب شد، رحمت. حالش دوست جواب میدادی منه؟ یک ماشین دویم است که 4 سال از خدا نمی‌آخه. در 2 سال اخیر این دوم بار است که مقیم اشورف با این جرم بازداشت می‌گردد. به گفته سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، بار اول او 8 می سال 2024 دستگیر گردیده و نیمه ماه ایول همان سال آزاد شد. بعد رهایی‌اش خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قلاب نی و قرضدار بود و آن وام را پرداخت نمود. به گفته این صاحبکار، بازداشت او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. این بار به گفته بعضی از پیوندانش، مقیم اشورف را مقامات امنیتی بازداشت کرده، شکایتگر نیز یکی از پیوندانش بوده است. خودش در تماس تلفنی گفت که در فعالیت صاحبکاریش دیگر نفران نیز از او قرض دارند و به همین خاطر در داد و گرفت کاریش چنین رد و بدل‌ها صورت گرفته است. آدمو اما قریب $700,000 قرض داد. من گیسته نتونسته سود نداده، کار نکرده شتیم. نکردم ما همین کاره که برای کد خودت بزن، در نکنه دیگه کس بزنستگی. چند وقتشمون امریکا گرفته برفتگی قریب $400,000 قرض داد. 400 هم اضافه. قریب $500,000 قرض داد. امریکا گرفته برفتگی. آماده نمیشد، خریده نمیشد. اما اكو امریکا گرفته نبرفتم نیاتش. مقیم اشورفی 66 ساله در یک صحبت ویدیویی سال گذشته گفته بود که بیش از 30 سال باز به تجارت و سیاحی مشغول است. از آن پیش آموزگار مکتب بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. سپاس برای با ما بودن. چون همیشه از شما میتونید خبرگزاری‌های از این بیشتر رو در سامانه azadi.org پیدا نمایید. همچنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده برید. فردا ما با خبرگزاری‌های نو و استودیو به خدمت شما برمیگردیم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان حرکت.